কিন্তু এবারে আমি অমিত স্যারকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে, যাতে আমরা পরের সেশনের দিকে এবারে যাই। Well, in 1973, E.F. Schumacher had written a book, Small is Beautiful, and I am reminded of that book, that title, while listening to Anandoda and its brilliant summing up by Gautam Da as well. So I must thank both Professor Anandolal and Professor Gautam Ghoshal for this scintillating session. And again, the show must go on. So the next plenary session that we are having is going to be addressed by Professor Dattatreya Datto, and this session will be chaired by our very own Professor Tapodhir Bhattacharya. Tapodhir has a very distinguished teaching and administrative background, brilliant teacher, a prolific writer, critic, theoretician, translator, and administrator. He has been with the academia for the last 5 days almost. Now, he has kindly consented to chair this session, and we are going to be enriched by the presentation of Professor Dattatreya Datto, formerly from the Department of Drama, Rabindra Bharati University. So he is going to talk about Nana Bhasha, Nana Anubad. Over to Professor Tapodhir Bhattacharya and want to be mesmerized. Over to you. I'm indeed grateful to the organizers for inviting me to this wonderful session. So long I was listening to what Professor Anandolal was talking about. It became more interesting during the question and answer session. Anyway, I am privileged to be here when Professor Dattatreya Datto will give I am sure, a brilliant exposition to us. And as all of us are aware, he has been a professor. Professors never retire. So I won't introduce him as a superannuated or a retired professor. A professor never retires. So Professor Dattatreya Datto, it would have been very nice indeed if I could meet him in person, but nevertheless, I offer my namaskar to him and to all of you who are present here. Professor Dattatreya Datto is a person with many calibers, from Sophocles to Gunter Grass, from Rabindranath to Shambhu Mitra. He has enlightened us with his learned expositions. And what is more important, these days we speak of crossing the boundaries. I suppose Professor Anandolal was also trying to make it evident to us the more important thing is to transgress the boundaries. Boundaries do not matter, really. We are always at the edge. And it's the personalities like Professor Dattatreya, whose wonderful translations of Shakespearean texts have been acknowledged duly in Stratford-on-Avon, the birthplace of great Shakespeare. So it is not only a laurel to him, I claim that I am also particularly honored because we speak the same language. So
Professor Dattatreya, as I was mentioning to you in my own way, his depth, his erudition, his scholarship, his insight, all these are so evident that even if I talk about this, it will be a futile exercise on my part. So I would very humbly request Professor Dattatreya Datta to enlighten us with his wisdom and expository brilliance. So this is all over to you, Professor Dattatreya. Please, you would talk to us directly. নমস্কার সবাইকেই। গোড়াতে ধন্যবাদ দেবার কথা, কিন্তু এই যে দেবাদিত্য এবং অমিত বাবু এরা যে কোনো একটা সেমিনার হলেই আমাকে ধরে যে গুঁজে দেন তার মধ্যে, তাতে করে আমি খুব বিপদে পড়ি। বিপদে পড়ার জন্য কাউকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় না। আমি একটা ওই পাশের প্যাকেটে জোকারের মতন সব জায়গাতে হাজির হয়ে যাই, এটা বোধহয় শ্রোতাদেরও খুব একটা ভালো লাগে না। যা হোক, দায়িত্ব যখন না স্যার, জোকার নয়, ট্রাম্প কার্ড, ওটা আমরা ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহার করি। আমি কিন্তু আপনার বক্তব্য শোনার জন্য 1 ঘন্টা আগে থেকে এসে বসে আছি। আমি এতক্ষণ ধরে এত মানে ভালো ভালো বক্তব্য শুনে খুব নার্ভাস হয়ে আছি যে আমি পাল্লা দিতে পারবো কিনা। এই হচ্ছে ব্যাপার। আমাদের মধ্যেও তো প্রতিযোগিতা থাকে। আমাদের গানের অনুবাদ নিয়ে কথা হচ্ছিল, যে আমি নাম দিয়েছিলাম নানা ভাষা, নানা সুর, নানা অনুবাদ, নানা অভিধান দিতে পারলে ভালো লাগতো বোধহয়, যা হোক দিইনি। অনুবাদ কথাটা আসছে বদ ধাতু থেকে, যা বলা হয় সেটার অনুবাদ করা হয়। তো গান কিন্তু বলা হয় না। রামকুমার বাবু পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যে একটা গান বলছি, বলুন না কেন, গান বলা হয় না, গাওয়া হয়। অবীন ঠাকুর ছবি লিখেছেন, কিন্তু ছবিও লেখা হয় না, আঁকা হয়। songs are not spoken, pictures are not written. সেই কারণে গানের অনুবাদ সর্বদাই ভাষাগত অনুবাদ হয়ে যায়, লিরিকের অনুবাদ বা কাব্যানুবাদ। কথার অনুবাদ হলো ভালো কথা, কিন্তু সুর, গান তো কথা আর সুরের একটা অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়। সুরের অনুবাদ কি সম্ভব? এবং সেটা না করা গেলে ব্যাপারটাকে গানের অনুবাদ বলা যাবে কি করে? এটা একটা ভাববার মতন কথা। এই কিছু হয়। আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকে গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। ঠিক আছে, ডিপ ইন মাই হার্ট আই ডু বিলিভ, বুকে গভীর আছে প্রত্যয়, বাংলাতেও খুব সুন্দর শোনাচ্ছে, একেবারে বাঙালি এক্সপ্রেশন। আমার মতে এটা বেশ আদর্শ অনুবাদ, কথার অনুবাদ, সুরের কিন্তু নয়। চুরি রয়ে গেছে, অর্থাৎ আমি সুর ধরে একটা কথার অনুবাদ করছি মাত্র। সুরটাকে কি পাল্টানো যায়? ট্রান্সকালচারেশনের কথা আজকাল হচ্ছে, ওই কালচার থেকে এই কালচারে, অর্থাৎ ও দেশের একটা ফোক সং যদি আমি বাংলা সুরে গাই, down the bay where the nights are gay and the sun shines all day daily on the mountain tops, এরকম সুর কিরম লাগবে? কিংবা যদি না হয় আমি একেবারে দেশীয় হয়েতে ক্লাসিক্যাল সুরে বললুম, down the bay where nights are gay and the sun shines all day on the mountain top. বিকট শোনাচ্ছে, সেটা আমার গাওয়ার দোষে না, ব্যাপারটা বিকট হচ্ছে বলে, তাই না? ওটা হয় না, গানটা হচ্ছে সুর। আর একটা প্রমাণ হচ্ছে যে আমি যে কোনো বাজনাতে যদি ওই ডাউন দ্য ওয়ে গানটা বাজাই, লোকে ঠিক চিনে নেবে এটা ওই গানটাই। এই প্রসঙ্গে একটা চমৎকার বাংলা গানের কথা আমি বলতে চাই, যে গানের অনুবাদে কোনটা প্রধান অবলম্বন, কথা না সুর, এটা একটা বিচার্য ব্যাপার।
ইন্টারনেটে একটা গান পাবেন আপনারা সকলেই, রঞ্জন প্রসাদের বাংলায় লেখা গান। সুরটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। গানটার নাম পথের প্রান্তে। খুব ভালো, খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে। পথের প্রান্তে ওই সুদূর গায়ে সময় থমকে রয়, বটের ছায়া সন্ধ্যা টিপ জালে তারার টিপ, কত ফুলের গন্ধে মোর মন মাতায়। হায় কোন সুদূর সেই স্বপ্নপুর, মোর মন যে গায়ে ঘরে ফেরার সুর। মোর পথ চেয়ে আজ সেই মেয়ে বুঝি স্বপ্ন জাল বনে গান গে। ভালো, খুবই। কিন্তু এটা আচ্ছা দত্তাত্রেয় স্যার, 1 মিনিট। দত্তাত্রেয় স্যার, আমি একটু মাপ চাইছি, আমি তপোধীর স্যারেরও অনুমতি চাইছি। স্যার আপনার, তপোধীর স্যার আপনার মাইকটা আপাতত মিউট করে দিই, ফিডব্যাক হচ্ছে খুব। আমি মিউট করে করুন দিচ্ছি। করুন করুন করুন। স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যাঁ, তো এই যে যেটা হলো সেটা আমি আগে একটা সেশনে বলেছি, আমি মোটেই গাইয়ে নই। এটা খুব সুন্দর একটা মন কাড়া বাংলা গান, কিন্তু এটা প্যারালালটা কি হচ্ছে? Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. আহা পথের প্রান্তে, ঠিক আছে, ওই সুদূর গায়ে, এটাও মেনে নিলুম, যেথা সময় থমকে থামে বটের ছায়ে। Where the nights are gay, চাঞ্চল্য, তার জায়গায় আমরা সময় থমকে থামি। And the sun shines daily, আহা সন্ধ্যা দ্বীপ জালে তারার টিপ। And when I reached Jamaica, I made a stop. এটা কিন্তু বাদই চলে গেছে, কত ফুলের গন্ধে মোর মন মাথায়। সেই জন্য বলছি যে এটা ওই চমৎকার সুরে গাওয়া একটা বাংলা গান। আবার কি বলবো, গানটার ফোক টিউন, জামাইকার কথায় এটা চলতো, কিন্তু ইংরেজিতে লর্ড বার্জেস বলে একজন, তিনি এখন হ্যারি বেলাফন্টের গাওয়াতে একেবারে পৃথিবী বিখ্যাত গান, কাজে আমরা শুনলেই চিনতে, তাই না? তার পাশে যদি আর একটা প্লেস করা যায়, যে পথে রাত ভরা সঙ্গীতে আর দিগন্ত জোড়া সূর্যোদয়, যাচ্ছি সেইখানে নৌকা বেয়ে, মোর যাত্রা থেমে গেল এ বাংলায়। ছেড়ে যাচ্ছি হায় তাই মন দুখায়, কি জানি কবে ফেরা হবে হেথায়। নিয়ে হৃদয়ে ভার ফিরে দেখি আবার, পিছে সে মেয়েকে ফেলে যেতে হচ্ছে হায়। এটাতে ডিপার্চার মানে কিছু ব্যত্যয় রয়েছে, যেমন জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টন টাউন এখানে একেবারে বাদ গেছে, করা যেতে পারতো। ছেড়ে যাচ্ছি সে মেয়েটিকে কলকাতায়, এই তো বোধহয় হরিবল ব্যাপার হতো। মনে হয় না যে ওটা করা যেতে পারত। এমনকি পরে আই হ্যাভ বিন ফ্রম মেইন টু মেক্সিকো, সেটাকেও অনুবাদ করা গেছে। মেইন জায়গাটা সমুদ্রের ধারে এবং পাহাড়ে পাথুরে জায়গা যদিও, তা যা হোক, সেখান থেকে আমি মেক্সিকো অব্দি চলে গেছে, যে জায়গাটা একেবারেই পাহাড়, প্রচুর বড় বড় শহরগুলো সব পাহাড়ের উপরে। তো সেইটাকে আমি করেছি যে গেছি যদিও পুরী থেকে বিন্ধ্যাচল, অর্থাৎ ওই যে আমাদের সমুদ্র হিমাচল বলে একটা ব্যাপার আছে, সেই অনুষঙ্গটা আমি আনছি এটাকে বাংলায় করার জন্য। মানে শুনলে যেন লোকের মনে না হয় যে ওটা একটা অনুবাদ গাওয়া হচ্ছে। এটা আমার মতে এটা মডেল, তার জন্য কিছু কিছু কথা পাল্টে নিতে হতে পারে, কিন্তু এই যে ভাষান্তরের প্রক্রিয়া, সেটা কতখানি কথাগুলোকে মুছড়ে নেব। একটু আগে আনন্দলাল যে বলছিলেন যে হ্যাঁ স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতার লিমিটটা কি, মানে একেবারে ঠিক এইভাবে প্রশ্নটা হাজির করেননি, কিন্তু ব্যাপারটা ছিল তাই। এর লিমিটটা কি রে ভাই, আমি কতটা স্বাধীনতা নেব? রবীন্দ্রনাথের স্পিরিট যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার,
সেই সম্বন্ধে আমি জাস্ট একটা কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে বলছি যে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞেস করি যে এই যে গানটা গাইছো এইটার সঙ্গে রিলেট করা যায় এমন কোন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কিংবা কবিতার কথা বলতে পারো? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গান কিভাবে গাইতে হবে সেটা জানতে হলে রবীন্দ্রনাথের স্পিরিটটা জানতে হবে, যেটা আনন্দলালের কথাতে আপনারা বুঝতেই পারলেন যে কি বিশাল একটা ব্যাপার। কিন্তু সেই টাস্ক মানে পরিশ্রমটা আমাদের করতে হবে। যাই হোক, এই যে গানটার কথা হচ্ছে এখানে শেষে জ্যামাইকায় এসে থামলাম বা থেমে গেলাম, when I reached Jamaica I made a stop, এসে জ্যামাইকায় এসে থেমে গেলাম হতেই পারতো, কিন্তু এই কজন বাঙালি জ্যামাইকা দেখেছে আর জাহাজে করে সমুদ্র গেছেন কজন? তো আমাদের দেশ তো নদী নৌকোর দেশ, পার্বত্য দেশ নয়। একটা এরকম অনুবাদ কিন্তু হতে পারতো যে পথে রাত ভরা ফুর্তিতে আর পাহাড় চূড়ে সূর্য ঝলসায়, চলেছি জাহাজেতে পাল তুলে শেষে থেমে গেলাম এসে জ্যামাইকায়। এটা হ্যাঁ ঠিক, এটা একটা অনুবাদ হবে, ঠিক কতটা বাংলা গান হবে সেই বিষয়ে আমার দ্বিধা আছে। আমি এটাকে ঠিক আমারই করা যদিও এটাকে আমি মানতে পারছি, কাজে আমি ইমেজগুলোকে পাল্টাতে হবে। এই 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 ইমেজ পাল্টানোর প্রসঙ্গে বা একটা মানে প্রসঙ্গটা আনাটা দরকার এই জন্য যে ছন্দের মতন গানের সুর ও অনুবাদকের একটা মানে বন্ধন, কবিতায় যেমন ছন্দটা একটা বন্ধন। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, তিনি আর নেই, সর্বজনের শ্রদ্ধেয় মানুষ যদিও, জ্যোতি ভট্টাচার্য, প্রফেসর জ্যোতি ভট্টাচার্য। বালিগঞ্জের দিকে একটা তার করা হয়েছিল, উনি শেক্সপিয়ারের সনেট অনুবাদ করেছেন, সেগুলো শোনানো হবে। গিয়েছিল, গিয়ে শুনি লম্বা লম্বা ফর্দর মতন সরু সরু পদ্য। আমি শুনে খুব চমকে গিয়ে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলাম যেগুলোকে একটু চওড়া করলে তো 14 লাইনের মধ্যে আঁকতে পারতো, করা হলো না কেন? তো জ্যোতিবাবু বলেছেন যে না, ওগুলো শেক্সপিয়ার অবলম্বন, আমার নিজের ভাবনা চিন্তা কল্পনা ইত্যাদি ইত্যাদি, ওটাকে আমি অনুবাদ বলতে পারি না। শেক্সপিয়ারের সনেট যদি অনুবাদ করতে হয় তাহলে সনেট ফর্মে করতে হবে, সুধীন্দ্রনাথ যেরকম করেছেন বা আরো অনেকে যেরকম করেছেন, প্রচুর বাঙালি করে গেছেন, আমিও 2-4টে করেছি। তো গানের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে শুধু ওই ছন্দটা তো, গানের ছন্দটা তো সুরের ছন্দে চলে। গান সর্বদাই এমনি কবিতার মতন যে ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত থাকে লিরিকে, কিন্তু সেটা আসল নয়। সুরের ঝোঁক এবং সুরের সঙ্গে যে তালটা চলছে সেইটা, অতএব ওটা ছাড়া আমার হবে না। গান অনুবাদের মধ্যে শেক্সপিয়ারের নাট্যগীতি, সেগুলোর কিছু অনুবাদ করা গেছে। এইগুলো কিন্তু আগেকার দিনে খুব একটা সহজলভ্য ছিল না, দুষ্প্রাপ্যই ছিল। স্বরলিপি জোগাড় করা, তার স্টাফ নোটেশন সুরে রূপান্তরিত করা, এইগুলো সব আমাদের শেক্সপিয়ার সোসাইটি থেকে যথাসাধ্য করা হয়েছিল। একজন অধ্যাপিকা, তিনি ভালো পিয়ানো বাজাতেন, তার কাছে স্বরলিপি ফেলে দিয়ে সেখান থেকে সুরগুলো তোলা টোলা। গাইবার সময় কিন্তু বাংলাতে সুর সামান্য পাল্টে যেত, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী যে সমস্ত সেইগুলোতে কিন্তু এই সুবিধাটা পাননি অনুবাদকেরা। সেটা একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি তাদের, তার জন্য তাদের ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ওথেলো নাটকের অনুবাদ করেছেন, ডিয়াগোর যে বিখ্যাত গান কিং স্টিফেন ওয়াজ ওয়ার্দি পিয়ার, সেটা এটা উনি করেছেন অনুবাদ। রাজার মতো রাজা ছিল স্টিফেন মহারাজ, পায়ে 5 শিকে তার দাম। কিং স্টিফেন ওয়াজ ওয়ার্দি পিয়ার, হিজ ব্রিচেস কস্ট হিম বাট আ ক্রাউন। কার হুকুমে করলি বেটা 1.5 টাকার এই কাজ, তোর মতো খলিফায় নাই হয় কুছ কাম। He held them 6 pence all too dear, with that he called the tailor loud. ছোট কথা। He was a wight of high renown, স্টিফেন রাজা সবাই জানে, সবাই মানে তারে, and thou wert but of low degree,
তার কাছে তুই কোথায় লাগিস ওরে হতচ্ছাড়া, দেশটা যে উচ্ছন্নে গেল তোদের অহংকারে, ইট ইজ প্রাইস দ্যাট পুলস দ্য কান্ট্রি ডাউন। যতীন্দ্রনাথ রাইট দ্যাট পুলস, এটা ফলো করেছেন পাঁচটা, আমি প্রাইস দ্যাট সেইটাই মেনে নেব। দেন টেক দাইন ওল্ড ক্লোক অ্যাবাউট দি, বলোই বা তোর ছেঁড়া পিরেন সেইটা গায়ে চড়া। তো এটা এই যে অনুবাদটা, এটাকে কি গাওয়া যাবে সুরে? King Stephen was an unworthy peer, his breeches cost him but a crown. রাজার মতো রাজা ছিল স্টিফেন, মহারাজটা কোথায় যাবে? His breeches cost him but a crown. পায়জামা সে পড়তো মোটে, পাটশিকে তার দাম বাদ চলে যাচ্ছে, মানে ওই সুরের অভাব। এইটা যতীন্দ্রনাথের অনুবাদে সুরে বাঁধা সম্ভব নয়। আবার এটার অন্য প্রবলেম আছে, এই যে কিং স্টিফেন, তার ব্রিচেস ক্রাউন, সিক্সপেন্সটা ধরলুম উনি যেমন করেছেন চমৎকার, 4 পয়সা নাকি যেন 1.5 টাকার এই কান, ওকে। এইগুলো নিয়ে প্রবলেম দেখা দেয়। এবং এই শেষ লাইন, দেন টেক দাইন ওল্ড ক্লোক অ্যাবাউট দি, এটার কি ইমপ্লিকেশন খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না। হিজ ব্রিচেস কস্ট, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, ক্লোকটা হঠাৎ এসে পড়লো কি করে আমি আবিষ্কার করতে পারিনি, আর কেউ আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে দেখিনি। যাও, এটা কে যদি বাংলা করতে হয় তাহলে কি হবে, তো করা হয়েছিল এবং এর সব কিছু পাল্টে গেছে। কেবল ওই যে আনন্দলাল যেটা বলছেন গানের স্পিরিট, সেই স্পিরিটটা আমি আশা করি মেনটেন করতে পেরেছি, কারণ এটা স্টেজে গাওয়া হতো, স্টেজে খুব একটা পণ্ডিতি জিনিস চলে না। তো গানটা হয়েছিল এরকম, ছিল নবাব তার পয়সা ঢের, তার লুঙ্গির দাম ঠিক 1 মোহর, বলে 4 পয়সা দাম বাড়তি এর, ডাক দর্জিকে বেটা কি জোচ্চোর, দেখ রাজার মান মোর কি খানদান, আর দর্জি তুই নে হাত মোচা, দাম বেড়ে দেশের এমনি হাল, তুই যা তোর লুঙ্গি পরবো না, তুই যা তোর লুঙ্গি পরবো না। তো এই গানটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা সবকিছু যদিও পাল্টে গেছে, স্টিফেন হয়ে গেছে নবাব, ব্রিচেস লুঙ্গি হয়ে গেছে, ক্রাউন মোহর হয়ে গেছে, পেন্স পয়সা হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হি ওয়াজ এ হোয়াইট অফ হাই রিনাউন, রাজার মান মোর কি খানদান হয়েছে, ইত্যাদি। বাকিগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু ওল্ড ক্লোক অ্যাবাউট দি, তুই যা তোর লুঙ্গি পরবো না। প্রসঙ্গত এই গানটা আমার ছাত্রছাত্রীদের ভালো লেগেছিল যে তারা এটা সর্বত্র গেয়ে গিয়ে বেড়াতো। একটা মজার গল্প বলার বোধহয় খুব একটা সময় নেই, কাজেই ছেড়ে দিই। না না স্যার, বলুন 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 বলুন। হচ্ছে যে আমরা স্কুলে নিয়ে বেড়াতে, মানে নানান রকম কাজে আর কি ছাত্রদল নিয়ে যেতুম। তো এটা কিনবো সেটা কিনবো, দোকানে ঢুকে জিনিসপত্রের দাম দরাদরি চলছে, দোকানদার একটা লিমিটের পর কিছুতেই কমাবে না, তখন সবাই মুখ তাকাতাকি করে 3-4 জনে মিলে হঠাৎ যা তোর লুঙ্গি পরবো না বলে গানটা গেয়ে দিল। দোকানদার কুকুরের ওটা কি হলো, তখন ওরা পুরো গানটা শোনালো, দোকানদার খুশি হয়ে দাম আরো কমিয়ে দিয়েছিল। তো এইটা একটা ঘটনা যেটা বস্তুত আমি মনে করি বেশ মানে শেক্সপিরিয়ান ঘটনা, যেটা জীবন আর নাটক বেশ মিলে যায়। শেক্সপিয়ারের সময় মূল্যবৃদ্ধিটা একটা প্রবলেম হয়েছিল। যারা ওই সময়ের ইতিহাস জানেন তারা জানেন যে ওই কিং জেমস দ্য ফার্স্ট কি পরিমাণ মানে ঘাটতির মধ্যে পড়েছিলেন, ইনফ্লেশন হচ্ছিল, মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা একটা হচ্ছিল। তো সেই কারণেই এই গানে ইট ইজ প্রাইস দ্যাট পুলস দ্য কান্ট্রি ডাউন, এই কথাটা একসঙ্গে শেক্সপিয়ারের সময় এবং আমাদের সমকালকেও একসঙ্গে যুক্ত করে দেয়। এই যে আর একটা গান যে আন্ডার দ্য গ্রিনউড ট্রি,
সুনীল চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন। এই সবুজ বৃক্ষ তলে, under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. এই সবুজ বৃক্ষ তলে কে চাও আমার সঙ্গী হতে, পাখির মধুর তানে সুর মিলিয়ে, চলে এসো এই বেলাতে, এসো হে এখানে ভাই, কোনো দুশ্মন নাই, শুধু ব্যথা দেবে শীত আর ঝোড়ো আবহাওয়াতে। গানটির বক্তব্যটা ঠিকঠাকই আছে, একটু হয়তো ছন্দপতন, এটা মেনে নেওয়া কি যায়? এটা মেনে নেওয়া মধ্যে সব কঠিন ব্যাপার আছে, এবং এই গানটার মধ্যেই আছে। যে ধুয়োটা, গানের যে ধুয়োটা, সেটা এখানে খুব মিনিংফুল। Come hither, come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. এটা গাইবার মতন বাংলা করলে, আয় চলে আয় হে থায়, আয় চলে আয় হে থায়, এইখানে আয় সরি আমি পরের স্ট্যান্ডায় চলে যাচ্ছি। এইখানে চিরদিন তুই শত্রুবিহীন শুধু ঝড় আর হিমের ভয়। এইরকম উচ্চাসা যে ভুলতে চাস, এই আলোর দোলায় দুলতে চাস, আজকের রুটি আজ জুটিয়ে তাতে আরাম পাস, আয় চলে আয় হে থায়। এই যে গান, মানে শেক্সপিয়ার এখানে প্রায়ই আমরা দেখি যে ভুয়োগুলো নিয়ে ভারী প্রবলেম। যেমন আর একটা বিখ্যাত গান, It was a lover and his lass, with a hey and a ho and a hey nonny no, that o'er the green cornfield did pass, in springtime the only pretty ring time, when birds do sing, hey ding a ding a ding, hey ding a ding a ding, sweet lovers love the spring. এই যে অদ্ভুত, with a hey and a ho and a hey nonny no, and hey ding a ding a ding, hey ding a ding a ding, এগুলোকে বাংলায় কিভাবে আনবো? হ্যাঁ, কোনো উপায় নেই। তো গানের মধ্যে আমি যদি হঠাৎ হে এন্ড হো বলে গাই, ওকে মানবে না। এবং ইট ওয়াজ এ লাভার অ্যান্ড হিজ ল্যাস, এক প্রেমিক আর তার প্রেমিকা। বাংলায়, আমার বাংলায় অন্তত খুব বিচ্ছিরি লাগছে, আমার বাংলা কানি দেখিস বিচ্ছিরি লাগছে। আমরা ওরকম কখনো বইপত্রে ছাড়া প্রেমিক প্রেমিকা ইউজ করে না, লিখিত ভাষায় ব্যবহার করা হয়। তার চাইতে দুজনা দোহার হাত ধরে, তারে না না রে না, তারে নাই রে না রে না, না রে তাই রে নাই রে নাই রে না, যাচ্ছিল মাঠের পথ ধরে, বসন্তে বসন্তে বসন্তে, সেই মিষ্টি দিনের আনন্দে, কোয়েল ডাকে কুহু 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 কুহু, আজ ভালোবাসার দিন, sweet lovers love the spring in springtime. এটাতে আমার মনে হয় যে গানের অনুবাদ গানেই করতে হবে, সেটাতে অন্যান্য ত্রুটি যাই থাকুক না কেন, সুরই তার সর্বস্ব। যেমন ওই আন্ডার দ্য গ্রিনউড ট্রির কথা এক্ষুনি হলো, কিন্তু কিছু কিছু গান আছে যেগুলো বোধহয় অনুবাদ করা যাবে না। যেমন ওথেলোর উইলো সং, এটা আমি গাইতে পারবো কিনা জানি না, গাওয়া বেশ শক্ত, বেশ কঠিন, এবং সেই কারণে মানে আমার বাঙালির পক্ষে কঠিন, মানে ওটাকে বাংলায় রেন্ডার করা খুব কঠিন। The poor soul sat sighing by a sycamore tree, sing all a green willow, her hand on her bosom, her head on her knee. Sing willow, 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 sing willow, 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 sing must my garland. এটা কিছুতেই
এটা ভাবা হয়েছিল, চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আমি পারিনি সুরটার জন্য। আরো একটা বিখ্যাত এলিজাবেথেন গান আছে যেটা আমরা গাইতুম, যেটা অনেক কারোর ধারণা যে কিং হেনরি দ্য এইটথ এর লেখা গান, কিন্তু মোটেই তা নয়, অনেক পরবর্তীকালের গান। Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and yet I have loved you so long, rejoicing in your company. এই সুরটাই আমি করতে পারবো না, এত এলোমেলো জায়গা দিয়ে চলে। আমি খুব একটা মানে সারেগামা শিখিনি আসলে, সবাইকে বলে ফেলাইতাম। তারপরে আবার গ্রিন স্লিভস ওয়াজ অল মাই জয়, গ্রিন স্লিভস ওয়াজ মাই ডিলাইট, গ্রিন স্লিভস ওয়াজ মাই হার্ট অফ গোল্ড, and who but my lady green sleeves। এই গ্রিন স্লিভস কে কি সবুজ হাতা? হ্যাঁ, নীলাম্বরী বলে ভাবা যেতে পারতো হয়তো, কিন্তু ওর সুরটাকে কবজা করতে পারিনি বলেই ও গানটা আমি করে উঠতে পারিনি, নইলে হয়তো আমি পেয়ে যেতাম। যাক, তো আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে, কাজেই আর একটা অনুবাদের কথা বলি, যেটা ওই গানের সুর এবং স্পিরিট, এবং এটা যে নাটকের গান সেটা খেয়াল না রাখার ফলে আর কি হয়েছে। টুয়েলথ নাইটের শেষ যে গানটা, ফেস্টি দ্য ক্লাউন গায়, when that I was a little tiny boy, with hey ho the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it raineth every day। পশুপতি ভট্টাচার্য বাংলা করেছিলেন, বালক ছিলেন যখন রে ভাই রৌদ্র বাদল ভরপুরে। মূল গানে কিন্তু রৌদ্রের কথা নেই, যা হোক মেনে নিচ্ছি। খেলনা তখন ছিল মধুর ঝরত বাদল ঝুরঝুরে, a foolish thing was but a toy। ছোট বয়সে যা সব ভুলভাল করি সেগুলো খেলনার মতন জিনিস, তুচ্ছ ব্যাপার। খেলনা তখন ছিল মধুর, অন্য লোকের রিয়াকশনটা এখানে আসেনি। When that I came to man's estate, with hey ho the wind and the rain, of against knaves and thieves men shut their gates। এইখানে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটেছে। যুবক হলেন যখন রে ভাই রৌদ্র বাদল ভরপুরে, চোরকে দেখে হতেম সামাল, ঝরতো বাদল ঝুরঝুরে। তা নয়, বয়স হলো, আমি পাজি বদমাইশ হয়ে উঠলো এবং লোকে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। তারপরে যখন আমার বিয়ে হলো, when that I came alas to wife, হায় হায়, যখন বিয়ে হলো, বাংলায় হয়েছে প্রেয়সী মোর এলেন যখন। না, with swaggering could I never try। swaggering কথাটার মানেও ভুল হয়ে গেছে, মদের নেশায় কাটতো না দিন। when that I came alas to bed, শয়ন বিহার নিতেন যখন রৌদ্র বাদল ভরপুরে, with tosspot still had drunken heads। প্রচুর মদ খেয়ে মাথা তুমুল মাতাল হয়ে গেছে আর কি। টসস্পটস থেকে ছটফটে ভাব করা হয়েছে, সাউন্ডের দিক থেকে অনোম্যাটোপিয়া আসছে বটে, কিন্তু আদারওয়াইজ হয় না। গ্রেট হোয়াইল আগো দ্য ওয়ার্ল্ড বিগ্যান, এই তো সেদিন পেলেম জনম। আসলে পুরো ব্যাপারটাই নিজের কবিতা হয়ে গেছে। এই আমরা প্রথম যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ওই ডাউন দ্য ওয়ে ওয়ে দ্য নাইটস আর গিয়ে, সেই রকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। শেক্সপিয়ার শুধু একটা সূত্র, ভাবনার সূত্র গোছেরা আছেন। যেমন বললুম যে মাননীয় অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের অনুবাদে যেরকম হয়েছিল, শেক্সপিয়ার অবলম্বন করে নানান। এটা বাংলায় আমরা গাই, One that I was and a little tiny boy, with a hey ho the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it rained every day। এই এক শুদ্ধ যখন ছিলাম আমি ছোট্ট খোকা, আহাহারে সেই বাদল ঝড়ে, কেউ খেয়াল করেনি কত ছিলাম বোকা, বৃষ্টি তো বর্ষায় রোজই পড়ে, যখন হলাম বড় বয়সকালে, আহাহারে সেই বাদল ঝড়ে, চোর ছেঁচোর ঠেকাতো লোকে খিল শিকলে, আহা বৃষ্টি তো বর্ষায় রোজই পড়ে, বউ এলো হায় হলো ঘর করনা, আহাহারে সেই বাদল ঝড়ে, দেখি বুক ঝেড়ে তো আর পেট ভরে না,
আহা বৃষ্টি তো বর্ষায় রোজই পড়ে, যখন শুলাম শেষে বাঁশের দোলায়, আহারে সেই বাদল ঝড়ে, দেখি মাতালের মতো নেশা চড়েছে মাথায়, তবু বৃষ্টি তো বর্ষায় রোজই পড়ে। দুনিয়ার শুরু কত বছর আগে, আহারে সেই বাদল ঝড়ে, আর নেই উদ্দেশ আজ পালা হলো শেষ, যেন রোজ তোমাদের হৃদয় ভরে, আহারে সেই বাদল ঝড়ে, আহারে সেই বাদল ঝড়ে, যেন রোজ তোমাদের হৃদয় ভরে। আচ্ছা, আর বেশি কিছুর মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ এই প্রসঙ্গ, সত্যি কথা বলতে কি আমার তত্ত্বজ্ঞান, লোকে আমাকে খুব থিওরিশিয়ান বলে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান আমার অল্প এবং তথ্যের সংগ্রহ খুব অল্প। আমি মোটামুটি কাজের মানুষ হিসেবে কাজে অনুবাদ কিরকম হয় তার একটুখানি নমুনা মাত্র পেশ করলুম, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়, এর মধ্যে কোনো গভীর ফিলোসফি নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, আগে বক্তাদের কথাবার্তা শুনে আমি খানিকটা সংকুচিতই হয়ে আছি, আমি খানিকটা এন্টারটেনমেন্ট করে গেলুম, যেন রোজ তোমাদের হৃদয় করে, এছাড়া কিছু বক্তব্য নেই। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু, এছাড়া আর বলার মতো নেই কিছু। আপনি যেভাবে মাতিয়ে রাখলেন আমাদের সবাইকে, অন্তত আমি তো একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গেছি। এবং আমি শুধু এটাই ভাবছি, অধ্যাপকরা যদি এরকম হতো তাহলে পৃথিবীটা নন্দনকানন হতো। আমি আমার নিজেকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেই বলছি। আপনি বললেন বটে শেষ দিকে আপনার বিনয়ে আপনার কোন পর্যায়ে গেছে, শুধু আমি না, আশা করি সবাই অনুভব করতে পারছেন। এবং আপনার তো এই কি বলবো, ওই তাত্ত্বিক হওয়ার জোগাড়ই মানে প্রয়োজনই তো নেই। আপনি যা বলছেন এগুলো তো তত্ত্বের নির্যাস সব। সবচেয়ে বড় কথা, এই ব্যাখ্যারও দরকার নেই। যদি ব্যাখ্যা করতে যাই, আমি সংস্কৃতের ছাত্র কিনা, তখন সংস্কৃত শব্দ একটা মনে পড়ে যায়, দুর্ব্যাখ্যা বিষমূর্ছিতা। আমি বিষমূর্ছিতা করতে চাই না আপনার এই অসাধারণ এই যে বিবরণকে। এবং আমি এটা আমি এটা নিশ্চিতভাবেই বলবো, আপনার সঙ্গে এই যে কথাবার্তা হচ্ছে সেটা শুরুর আগে শ্রীমান অমিতের সঙ্গে একটু দূরভাষে কথা হচ্ছিল। আমি তাকে একটি কথা বলেছিলাম, সেটা এখন প্রকাশ্যেই বলছি, যে মানে ধরুন, যেহেতু আমারও অধ্যাপনা করেই তো জীবনের বড় অংশ কেটেছে, তো সেই জন্যে আমি এইটুকুই বলবো যে আজকাল আলোচনা চক্রের নামে যা হয়, তাতে আলোচনা চক্র শুনতে বড় মনপীড়া বোধ করি আর কি। বুঝলেন তো? সেই জায়গায় আমি সত্যি বলছি যে আমি তো এরপর কলকাতায় এলে আপনার ওখানে হানা দেবই। অবশ্যই অবশ্যই এটা অবশ্যই। আপনার পক্ষে এটা খুবই মানে ভয়ানক কথা বটে, একটা ভয়ঙ্কর কথা হবে, কিন্তু আমি আজকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি আশা করি আমার কথা আমি একা বলছি না, সবাই বলছেন। এইবার যেহেতু এটা একটা আলোচনা চক্র, তাই আপনি যে বললেন বটে, কিন্তু আমার অরুণ মিত্রর একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ছে আর কি। তার শেষের দিকে কথাগুলো হচ্ছে, পালকের মতো মৃদু। আপনার যা কথাগুলো না, এগুলো যত গভীর ততটাই মৃদু, যতটা রমণীয় ততটাই তার চিন্তার গভীরতায় ঐশ্বর্যময়। এটা আমি আশা করি আমার সঙ্গে সবাই একমত হবেন এখানে যারাই শুনছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আপনি যেটা বললেন, এবং এটা মনে রাখার মতন, আমি তো আশা করব যে শ্রীমান অমিত বা অন্য যারা আছেন, আপনার মতো এইরকম আরো যে আলোচনাগুলো হচ্ছে আজকে থেকে শুরু হলো, এগুলো যদি আমরা শুনতে পাই এর ইয়েটা, তাহলে খুব ভালো হবে। কারণ স্যার, রেকর্ড বারবার হচ্ছে, শুনতে ইচ্ছে করবে এই রেকর্ডিংটা। রেকর্ড হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তো যে কথাটা বলতে চাইছিলাম, আপনার এই কথাটা তো আমি অনেক দিন মনে রাখবো, সুরের কোনো অনুবাদ হয় না। এবং সবচেয়ে মজা কি জানেন, যে এই মুহূর্তে আমি একটু ভাবছিলাম আর কি বলতে পারেন,
অনুবাদের নন্দন। ওই আমার একটু বদনাম আছে তো বাজারে, আমি সব মানে এই সব কটমটো জিনিস নিয়ে লিখি টিকি, লেখা কিছু হয় না, কিন্তু একটু পড়ে চেষ্টা করি। তো ওই অনুবাদের নন্দন তত্ত্ব প্রয়োগ, এটার মধ্যে আপনার যে আজকের বক্তব্যটা, যে এবং আপনি যা নমুনা পেশ করলেন, আপনি তো সব্যসাচী মশাই, অর্জুন সেই সময় সব্যসাচী ছিলেন। আপনার যে আপনার মেধাবী দর্পণে যা আভাসিত হয়েছে, এবং তার মধ্যে যে নন্দনের যে অভিব্যক্তি আপনি দেখালেন, এটা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে। আমার আর বয়স নেই, না হলে এমন মনে হচ্ছে, আহা, আমার বয়স যদি 20 বছর কম হতো তাহলে একটু কাজে লাগাতে পারতাম। সত্যি বলছি, অসাধারণ বললেন আপনি, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনি মাতিয়ে দিয়েছেন, আর নন্দনের সঙ্গে আপনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রজ্ঞা এবং নন্দন যখন একসঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তাতে কি হয়। এর বেশি আমি আর কিছু বলবো না। এইবার নিয়ম অনুযায়ী আমাকে বলতে হয় বটে যে আপনারা যদি কেউ মন্তব্য করতে চান বা কিছু প্রশ্ন করতে চান, তাহলে আপনারা স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। এইখানে যে তরুণ বন্ধুটি আছেন তিনি বরং সেদিকটা একটু দেখবেন। আমি এর আগের বারও দেখলাম তিনি এই বিষয়ে সঞ্চালনা করছিলেন, এবং ওই আপনাকে তাহলে একটা ভয় দেখিয়ে আমি আপাতত আমার বক্তব্য শেষ করলাম, যে আমি কলকাতায় গেলে আপনার ওখানে হানা দেবই। অবশ্যই, আর ভয় নয়, আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো আপনি কবে আসবেন। নমস্কার, অনেক নমস্কার। এই এই আমাদের যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগের একটা চমৎকার নাম দত্তাত্রেয় স্যার দিয়ে রেখেছেন, সে নামটাও আমি ফাঁস করে দিচ্ছি। নামটা দিয়েছেন গানফারেন্স। এখন সেই গানফারেন্সের সূত্র ধরে আপনাদের মতন দুই স্টলওয়ার্ডকে যে আমরা এক জায়গায় মিলিয়ে দিতে পারলুম, সেটা তিনি মেলাবেন হলো কিনা জানি না, কিন্তু কিছু একটা হলো। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, আমি আমার শ্রোতা বন্ধুরা যারা এতক্ষণ ধরে আমরা মনোমুগ্ধ হয়েছিলাম, তাদের মধ্যে আমি জানি একজন মানুষ বিশেষভাবে মুগ্ধ, মানে তিনি একটু আগে আমাকে বললেন যে দেবাদিত্য, আমার মাথাটা ভীষণ ধরেছে, একটু সামলাস। কিন্তু তারপরে তিনি নিজে আমাকে ফোন করে অনেক কিছু বললেন। তো আমি কি সেই মানুষটিকে একটু বলবো আগে কিছু বলে নিতে? অমিত স্যার। অবশ্যই 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 দেবাদিত্য। আচ্ছা, অমিত স্যার হয়তো কোনো কারণে, মানে আসলে ওনার একটা বিশেষ অসুবিধার কারণে, আচ্ছা এই তো স্যার অন হয়েছেন। স্যার, অমিত স্যার। কেমন আছি? হ্যাঁ, বলছি, আপনি আমাকে তো অনেক কিছু বললেন, সেগুলো আমি ফাঁস করতে চাইছি না, কিন্তু আপনি কি কিছু বলবেন? তা আমি একটা কথাই বলবো, যে তত্ত্ব আসলে আসে পর্যবেক্ষণ থেকে, আর পর্যবেক্ষণ তারপর তার বিশ্লেষণ, এই দুটো ছাড়া তো তত্ত্ব হয়ে ওঠে না। তো আমরা কিন্তু তত্ত্ব হয়ে উঠতে দেখলাম। তো আমাদের মনে হয় এগুলোর তো রেকর্ডিং থাকবেই। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে দেবাদিত্য আগে করো, তারপর আমি শেষ করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, প্রশ্ন দেখে নি। কেউ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কিছু যদি আপনারা বলতে চান, বেশিক্ষণ আর নেব না, তার কারণ আপনারাও অনলাইন ফ্যাটিগের শিকার হতে পারেন, সেটা আমাদের মাথায় আছে। কিন্তু তবুও যদি কেউ কিছু বলতে চান, কারো যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে। এই বক্তব্য বিষয়ে তো আমি কমেন্ট একটা করেছি ছোট্ট করে, সত্যি অসাধারণ, এরকম ভাবেও যে বলা যায় এই তো দেখলাম। আর যেটুকু মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত আপনাদের এই কনফারেন্স এত উপভোগ্য হচ্ছে না, এইরকম কনফারেন্স কিন্তু সত্যি দেখিনি, শুনিনি, রাদার মানে ভীষণ ভালো হচ্ছে। ছাড়তে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু হচ্ছে না তো চোখে ব্যথা করে বেশিক্ষণ দেখতে দেখতে। অনেক ধন্যবাদ। যাদেরটা শুনতে পারলাম না সেটা আমার দুর্ভাগ্য যে আমি পারলাম না, কিন্তু যে কটা শুনলাম এখনো অবধি সত্যি অসাধারণ অসাধারণ। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকুন এবং
পরবর্তীকালে আবার যেন আপনাদের বক্তব্য শুনতে পাই। একদম একদম দিদি। আচ্ছা, জোয়ানা হাত তুলেছেন, জোয়ানা প্লিজ। আমি শুধু বলতে চাই ধন্যবাদ। যখন আমি স্যার আপনার গান শুনতে পাই, তখন আমি আমার হৃদয়ে আনন্দ, খুব খুশি। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ জোয়ানা। দেবলীনাও একই কথা জানাচ্ছেন, যতবার আপনার লেকচার সেশন অ্যাটেন্ড করছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, ভালো থাকবেন। আচ্ছা অমিত স্যার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, দুর্বা যেটা বলেছেন ওটা ওই দিকেই যাচ্ছে ব্যাপারটা। অমিত স্যার আপনি ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা করে দিন, তারপরে আমাদের দিনের শুরুটা গান দিয়ে করেছি, শেষটাও গান দিয়ে করব। আপনার এবং আমার একটা অত্যন্ত প্রিয় গান দত্তাত্রেয় স্যারের জন্য ডেডিকেট করব, তো অবশ্যই। তার আগে আপনি। আচ্ছা, এই 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 মনোজ্ঞ আলোচনায় আমরা অধ্যাপক দত্তাত্রেয় দত্ত একটা অসাধারণ উপস্থাপনা আমরা পেলাম। এই যে উনি বললেন আমি কাজের মানুষ, কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস রাখলাম শ্রোতাদের জন্য। আসলে বাংলা গানের সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতা এই বিষয়ে যে আমরা আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছি, এটা তো এই জন্যই, এই কথাগুলো বেরিয়ে আসবে, এই কথাগুলো সবার মনে অনুরণিত হবে, এটাই তো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই তো এর সাবটাইটেল দেওয়া হয়েছে উপজীব্য এবং দৃষ্টিকোণ। তো আমরা দত্তাত্রেয় স্যারের উপজীব্যও শুনলাম, দৃষ্টিকোণও বুঝলাম, আর তার এক অমোঘ বিষয় বিশ্লেষণ খুব ছোট্ট করে বললেন প্রফেসর তপোধীর ভট্টাচার্য। একটা জিনিস খেয়াল করুন, প্রশ্ন নেই, সবার মুগ্ধতা আছে। আসলে কোনো একটা সময় ওই কিছুক্ষণ আগে মানে অনেকটাই মানে ফোরকাস্ট করছিলেন প্রফেসর তপোধীর ভট্টাচার্য, বলছিলেন না যে প্লিজ এনলাইটেন আস উইথ ইউর উইজডম। তো প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় আমাদের এমন মুগ্ধ করে রেখেছেন প্রফেসর দত্তাত্রেয় দত্ত যে আমরা বাকরহিত। সবার হয়ে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রোতাদের, এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এই কনফারেন্সে আপনারা সবাই সাথী হলেন। যা হোক, এখন দেবাদিত্য একটা গান চালাবে। বলে রাখি, কালকে কিন্তু আবার দেখা হবে কমন সেশনগুলোতে। এছাড়াও আজকে 7টা থেকে 8:30 পর্যন্ত বেশ কয়েকটা প্যারালাল বিজনেস সেশন আছে, সেগুলো শোনার জন্য আমন্ত্রণ রইল। যারা পারবেন তারা অবশ্যই শুনবেন। আমরা কিন্তু বড়দের আশীর্বাদ সব জায়গায় চাই। এই বলে আপাতত ধন্যবাদ জ্ঞাপন শেষ করলাম। দেবাদিত্য, এখন একটু গান চলবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এবার আমি আরেকটা রহস্য ফাঁস করতে হবে আমাকে, সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের একটি প্রিয় চরিত্র 12th নাইটের ফেস্টি, এই ফেস্টির গানের ব্যাপারে দত্তাত্রেয় স্যার বলার সময় একটা জিনিস উল্লেখ করা খুব প্রয়োজন। সেটা হলো যে 12th নাইটের এই অসম্ভব কঠিন এবং বর্ণময় চরিত্রটি উনি দীর্ঘদিন মঞ্চে রূপায়িত করেছিলেন। এবং এখন যে গানটা চালাবো সেটা এই ফেস্টির যে জীবন দর্শন, আমি জানি না তার কাছাকাছি এ গান সত্যিই গেছিল কিনা, কিন্তু ওই যেটা বলছি যে মানে এই কনফারেন্সের দুই চক্রী হিসেবে, আপাতত বাকি চক্রীদের কয়েকজন এখানে নেই, তো দুই চক্রী হিসেবে আমি এবং অমিত স্যার যেহেতু আছি, আমাদের দুজনের একটা প্রিয় গান আমরা চক্রান্ত করে আপনাদের শোনাবো। তো আমি রেকর্ডিংটাকে বন্ধ করে দিই, মানে সেটা অন্য কোনো কারণ নয়, একটা কপিরাইট স্ট্রাইকের ব্যাপার।